누가 하나님의 마음을 알아서 가르치겠는가? 역대상 17장 1절부터 15절까지 말씀입니다. 다윗이 그의 궁전에 거주할 때에 다윗이 선지자 나단에게 이르되 나는 백향목 궁에 거주하거늘 여호와의 언약궤는 휘장 아래에 있도다. After David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, Here I am, living in a palace of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent. 나단이 다윗에게 아뢰되 하나님이 왕과 함께 계시니 마음에 있는 바를 모두 행하소서. Nathan replied to David, Whatever you have in mind, do it, for God is with you. 그 밤에 하나님의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 That night the word of God came to Nathan, saying, 가서 내 종 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀이 너는 내가 거할 집을 건축하지 말라. Go and tell my servant David, This is what the Lord says you are not the one to build me a house to dwell in. 내가 이스라엘을 애굽에서 올라오게 한 날부터 오늘까지 집에 있지 아니하고 오직 이 장막과 저 장막에 있으며 이 성막과 저 성막에 있었나니. I have not dwelt in a house from the day I brought Israel up out of Egypt to this day. I have moved from one tent site to another, from one dwelling place to another. 이스라엘 무리와 더불어 가는 모든 곳에서 내가 내 백성을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 사사에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 내 백향목집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 하고. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their leaders whom I commanded to shepherd my people, Why have you not built me a house of cedar? 또한 내 종 다윗에게 이처럼 말하라 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양떼를 따라다니던 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고. Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from following the flock, to be ruler over my people Israel. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자들의 이름 같은 이름을 내게 만들어 주리라. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name like the names of the greatest men of the earth. 내가 또 내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그들을 심고 그들이 그곳에 거주하면서 다시는 옮겨가지 아니하게 하며 악한 사람들에게 전과 같이 그들을 해치지 못하게 하여. And I will provide a place for my people Israel and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore, as they did at the beginning. 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같지 아니하게 하고 또 내 모든 대적으로 내게 복종하게 하리라 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 한 왕조를 세울지라. And have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also subdue all your enemies. I declare to you that the Lord will build a house for you. 내 생명의 연한이 차서 내가 조상들에게로 돌아가면 내가 내 뒤에 내 시곧 내 아들 중 하나를 세우고 그 나라를 견고하게 하리니. When your days are over and you go to be with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own sons, and I will establish his kingdom. 그는 나를 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 왕위를 영원히 견고하게 하리라. He is the one who will build a house for me, and I will establish his throne forever. 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 되리니 나의 인자를 그에게서 빼앗지 아니하기를 내가 내전에 있던 자에게서 빼앗음과 같이 하지 아니할 것이며. I will be his father, and he will be my son. I will never take my love away from him, as I took it away from your predecessor. 내가 영원히 그를 내 집과 내 나라에 세우리니 그의 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. I will set him over my house and my kingdom forever his throne will be established forever. 나단이 이 모든 말씀과 이 모든 계시대로 다윗에게 전하니라. Nathan reported to David all the words of this entire revelation. 서로 인사 나누시길 바랍니다. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 참 하나님은 참 재미있으세요. 제가 바라보는 하나님은 참 재미있으세요. 왜 그러냐면 말씀을 주실 때 참 그 말씀을 어쩌면 그때 그 맞게끔 딱 보게 하시고 듣게 하시고 또 참 깨닫게 하시니까요. 얼마나 감사한지요. 여러분 주의 종들은요 다른 거 없어요. 하나님 말씀이 들리고 보게 하고 듣게 하시는 거. 또 성도들에게 말씀을 그 잔치를 천국 잔치를 베풀 수 있도록
그 은혜가 넘칠 수 있도록 하나님께서 바라봐 주시고 역사하시는 것이 기쁜 거예요. 그럼 여러분도 어떻게 되겠어요? 하나님께 기뻐함으로 감사함으로 영광 돌릴 때 하나님께서 기뻐하시겠죠. 오늘 말씀의 제목이요. 누가 하나님의 마음을 알아서 가르치겠는가 라는 제목으로 또 은혜를 나누고자 합니다. 이 말씀이 이 역대상 17장 말씀이요. 어떻게 나왔냐면요. 어떻게 정했냐면 우리가 그 기도원에서 이렇게 식사를 하는데 우스갯소리예요. 믿음에 대해서 뭐 이렇게 얘기하다가 왜 이야기가 나왔는지 모르겠는데 뭐라고 얘기하냐면요. 목욕탕에 갔는데 할아버지가 뜨거운 물 들어가잖아요. 근데 할아버지가 아이고 시원하다 그런 거예요. 그랬더니 거기가 손자가 아들이 손자죠. 시원하다 그러니까 물에 풍덩 들어간 거예요. 그랬더니 어떻게 됐어요? 아 뜨거워 그런 거예요. 그러면서 하는 말이 세상에 믿을 놈이 없다더니 그 말을 하면서 믿음에 대해서 그 어떤 그 우스갯소리를 했는데 그 얘기를 들었어요. 그냥 웃어 넘겼어요. 그 당시에. 예전에도 한번 제가 이 말씀으로 그 비유를 설명했던 적이 있었던 것 같은데 무슨 말이냐면 그 아이의 입장에서만 보니까 그런 거예요. 무슨 말이냐면 할아버지는 이 경험과 경륜과 노하우라는 것이 있잖아요. 그 뜨거운 물을 대했을 때 그 몸이 아주 뼈가 아주 노릇노릇하고 아주 시원한 느낌이 있단 말이에요. 아이고 시원하다 아시죠? 근데 아이는 그걸 이해할까요? 못할까요? 못하죠. 절대 이해 못하죠. 액면 그 보는 것만 뜨거우면 뜨거운 거고 차가운 건 차가운 거예요. 그러니 그 말을 듣자마자 아이고 시원하다 그러니까 찬물인가 보다 하고 풍덩 들어갔을 때 뜨거워가지고 막 할아버지를 원망하죠. 세상에 믿을 놈이 없다면서 그냥 우스갯소리가 나오는데 보세요. 할아버지 입장에서는 당연한 거예요. 근데 그 아들, 손자는 뭐예요? 이해를 못하는 거예요. 고지고대로 시원하다니까 시원한 물이구나 하고 그냥 들어가는 것이죠. 그 자기가 들어가 놓고 원망을 해요. 믿을 놈 없다고. 이해되시나요? 그 모습을 보면서 그 생각을 하면서 보니까 오늘 다윗의 마음과 하나님의 마음 또 나단 선지자를 통해서 하나님께서 계시를 주시는데 이럴 수가 있겠구나. 우리가 내 생각으로 하나님은 이러시겠구나. 하나님은 이렇게 좋아하시겠구나. 이렇겠구나. 내 생각대로 내 뜻대로 그냥 한다는 거예요. 그걸 알지도 못하면서 경험도 못 해보고 체험도 못 해보고 하나님이 인격적인 하나님이 무슨 말씀을 우리에게 주시는지 그 말씀을 우리가 정말 깨달아서 하려면은 그 인생의 이 고난과 고통과 광야길을 건너야 되잖아요. 우리가 목회자도 마찬가지지만 여러분 주의 백성들도요 보면 뭐예요? 하나님께서 하루하루 인생길을 어떻게 해요? 그 모든 인생 가운데서 하나님이 같이 함께 하셨어요. 그 광야 생활을 지금 가고 있는 거예요. 언제까지? 천국 갈 때까지. 그래서 그 말씀을 오늘 역대상 17장의 1절부터 15절 말씀에 그 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주십니다. 무슨 말이냐? 다윗이요, 이 하나님의 언약궤를 안치시키죠. 다윗성에 이제 안치를 이렇게 하는데, 궤가 오기까지는 여러 가지 우여곡절이 있었어요. 그 언약궤를 잘못 손대가지고 죽은 사람들 있죠. 또 오베데돔 그 집에 거하면서 복을 또 그 가정에 주시고, 그리고 이제 다윗이 그 언약궤를 하나님 언약궤를 성으로 이제 모셔왔는데 휘장 아래 둔 것이죠. 보세요 말씀을 1절에요. 다윗이 그의 궁전에 거주할 때 다윗이 선지자 나단에게 이르되 나는 백향목 궁에 거주하거늘. 어디요? 백향목 궁에 거주하거늘. 여호와의 언약궤는 휘장 아래 있도다. 지금 무슨 말이냐? 다윗이요, 사울을 패하시고 사무엘을 통해서 다윗을 기름 부으셨는데 그 다윗은 하나님께서 그 양떼를 치는 그 목동에서 어떻게 했어요? 불러가지고 기름 부으시고 왕으로 세우셨어요. 할렐루야. 그리고 하나님을 경외하는 그 마음을 알아서 그 모든 짐승들과 모든 그 악한 자들로부터 하나님께서 보호하셨다는 거예요. 내가 너와 함께 있어 너를 대적하는 모든 자들을 네 앞에서 멸하였다라고 말씀하시죠. 골리앗도 쳐내셨잖아요. 물맷돌로. 그러니까 하나님께서는 이 모든 그 행한 것을 다윗이 알고 있으면서 왕이 됐는데 다윗성에 거하면서 자기는 그 백향목, 그 나무가 얼마나 귀합니까? 두로왕 이 히람이 그 왕궁을 세워줬잖아요. 만들어줬잖아요. 그 자재들을 다 이송해가지고. 그러니까 자기는 지금 백향목 궁에 아주 이 좋은 궁에서 살고 있는데
가만히 보니까 하나님의 언약궤는 지금 휘장 아래에 있는 거예요. 그러니까 그 마음이 어떻겠어요? 아유, 나는 이렇게 좋은 궁에 있는데 우리 하나님의 언약궤는 휘장 아래에 있다니, 아유, 빨리 하나님의 성전을 건축해서 그곳에 모셔야겠다 하는 마음이 있었겠죠. 아멘? 그 마음이 있었겠죠. 그러니까 그 선지자 나단에게 그 말을 한 거예요. 아유, 나는 지금 이 백향목 궁에 참 이렇게 있는데 우리 하나님의 언약궤는 저 휘장 아래에 있네. 그러니까 그 마음이 어떤다는 것을 알겠죠. 그러니까 나단이 무슨 말을 하냐면요. 하나님께 물어야 되는데 선지자잖아요. 선지자 나단이 뭐라고 하냐면요. 하나님께서 당신과 왕과 함께 하시니 당신 마음에 내키는 대로 원하는 대로 다 행하소서라고 아부를 떱니다. 예. 그렇죠. 그런데 보세요. 3절에요. 그 대화를 한 다음 그날 밤에 3절에요. 그 밤에 하나님의 말씀이 임합니다. 누구에게요? 나단 선지자에게 임하는 거예요. 가서 내 종 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀이 너는 내가 거할 집을 건축하지 말라는 거예요. 그러니까 다윗은 마음에 이미 하나님의 언약궤를 모실 성전을 건축할 마음을 품은 것이죠. 그 마음을 알고 계신 하나님께서 나단에게 직접 말씀하신 거예요. 그 밤에 너 얼른 가서 그 마음에 정한 것, 내가 거할 집을, 이 성전을 건축할 계획을 어떻게 해라? 접어라. 불가한 것이죠. 허가하지 않으신 거예요. 자, 그 말을 전하라고 나단 선지자에게 메시지를 주십니다. 계시를 주시는 것이죠. 자, 5절부터 이제 쭉 말씀을 보시면 하나님이 어떤 하나님인지를 설명하고 계세요. 내가 지금 이 언약궤의 뜻도 모르는 잊어버리고 망각하는 어리석은 자가 되지 말라고 말씀하십니다. 5절에 보세요. 내가 이스라엘을 애굽에서 올라오게 한 날부터 오늘까지 집에 있지 아니하고 어디 있었습니까? 오직 이 장막과 저 장막, 이 성막과 저 성막. 그러니까 그 막이라는 것은 이동하는 거잖아요. 이스라엘 민족들이 지금까지 어떻게 이동을 했습니까? 하나님의 말씀을 따라서 인도받았잖아요. 하나님께서 그 성막을 지으라 하셨고 모세를 통해서 그 성막 가운데서 만나주시고 그들과 항상 함께 하셨어요. 여러분, 성막을 짓지 않았다면 저들의 눈에는 보이지가 않는 거예요. 하나님의 임재하심이, 하나님의 그 말씀이, 하나님의 행하신 그 언약의 모든 것들을 바라보지 않는다면 저들의 눈에는 보이지 않는 하나님인 거예요. 그래서 하나님께서는 그들과 함께 하심을, 함께 계심을 그들에게 눈을 보고 듣고 할 수 있도록 그렇게 만들어 놓으신 것이죠. 그러니까 그 장막, 성막, 그 시장을 통해서 지성소를 만드시고 제사장을 통해서 하나님께서 그 모든 것을 설명하셨다는 거예요. 그런데 그런 하나님이 너희와 함께한 것 아니냐. 애굽에서 나올 때부터 지금까지 내가 그 장막과 그 성막에서 너희들 있는 곳에서 내가 항상 함께하였다고 하나님께서 지금 말씀하시는 거예요. 6절에요. 이스라엘 무리와 더불어 가는 모든 곳에서, 모든 곳이죠. 내가 내 백성을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 사사에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 내 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐 말하였느냐라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 내가 언제 백향목으로 건축을 해서 내 집을 지으라고 내가 그 선지자들에게 말했냐 이거예요. 그런 적이 있다 없다? 없다는 것이죠. 할렐루야. 여러분 보세요. 하나님은요. 내가 언제 그렇게 한 적이 있었더냐. 그 다윗의 마음은 충분히 이해되지만 그 마음이 내가 백향목 궁에 거하는데 아이고 저 언약궤를 성전에 모셔야 될 것 같은데 이런 생각을 한다는 것이죠. 여러분 언약궤가 왜 중요합니까? 언약궤를 보호하고 하는 이유가 뭐예요? 언약궤가 중요한 이유는 그 안에 무엇이 있습니까? 모세의 두 돌판 십계명이 있죠. 하나님 말씀이 있죠. 율법이 있죠. 그리고 지팡이 아론의 쌍난 지팡이를 통해서 하나님이 택하신 자를 통해서 역사하신 걸 그들이 다 보았죠. 그 지팡이에서 쌍나는 그 지팡이가 하나님이 택한 자라고 분명히 말씀하셨잖아요. 그러니 하나님이 택하시고 부르시고 인도하신 자들은 너희들 백성들은 순종하라는 거예요. 마지막으로 세 번째 만나의 항아리, 그 만나 가득 찬 항아리를 담아놨죠. 하나님께서 먹이신 거예요.
만나 매출하기로 먹을 거를 마실 거를 또 물을 다 주셨다는 것이죠. 그러니까 그 언약궤가 뭐냐? 하나님이 너에게 어떻게 행하셨는지를 기억하라는 거예요. 그게 중요한 것이지 성전을 지금 건축하는 게 중요한 게 아니다. 그 모양을 뭐 보호하거나 내가 언제 그런 것을 원했느냐. 그리고 하나님은 더 크신 뜻이 있다는 것이죠. 그 영원한 집을 이제 다윗에게 말하는데요. 다윗은 너무나 기쁜 거예요. 하나님께서 이 분열된 나라를 지금 성전 건축이 먼저가 아니라 먼저 통일을 시킬 것이고 하나님이 너의 아들 다윗의 아들 솔로몬을 통해서 내 집을 건축하게 할 것이고 내가 그를 내 집과 내 나라에 세워서 내 백성들을 영원히 견고하게 다스릴 것이다. 영원히 복을 줄 것이라고 분명히 말씀하셨어요. 그러니 다윗은 자기뿐만 아니라 내 장래 일, 내 중에 시 중에 그 아들을 통해서 하나님께서 어떻게 역사하실 것이고 그 성전을 또 건축하게 하실 것이고 영원히 견고히 세우실 것을 하나님께서 미리 말씀하셨다는 거예요. 솔로몬이 지금 태어나기도 전에. 아멘? 그러니까 보세요. 다윗이 그 말을 들으니까 얼마나 기쁘겠어요. 너무 감사하죠. 그러니까 하나님께 감사의 기도를 드립니다. 하물며 다윗은요. 하나님께서 이걸 미리 알게 하셨으니 내가 기도할 마음이 생겼다고 그래요. 간구할 마음이, 이 기도로 내가 간구할 마음이 생겼다고 분명히 기록하고 있어요. 우리가 기도하는 것도요. 하나님께서 우리가 무엇을 달라고 하거나 간구할 때 혹시 주실까? 뭐 이렇게 해주실까? 내 기도하면 뭐 주실까? 내가 기도하면서 준비하시는 하나님이 아니시라는 거예요. 이미 다 준비해놓고 계시다는 거예요. 미리 다 보여주신다는 거예요. 우리에게 꿈과 환상, 보여주시면서 그걸 놓고 기도할 수 있도록 믿음을 갖고 기도할 수 있도록 우리에게 그 영원한 그 길을 인도해 주신다는 거예요. 그러니까 우리가 기도해서 뭘 받는 게 아니라 이미 하나님은 다 알고 계시고 미리 예언한 그 말씀하신 대로 다 역사하신다는 거예요. 그러니 다윗은 그 마음이 얼마나 그렇구나. 정말 그 언약궤가 그 집을 짓는 그 언약궤를 모시는 게 중요한 게 아니라 그 언약궤의 뜻이 무엇인지 언약궤를 통해서 하나님 우리에게 보여주신 게 무엇인지를 알아야 되는 거예요. 여러분이 예배당에 왜 옵니까? 성전에 교회에 왜 옵니까? 교회가 중요한 게 아니라는 거예요. 교회를 통해서 하나님이 주시는 말씀을 여러분이 들으려고 오는 거예요. 천지를 창조하신 만물의 왕이신 하나님께서 우리에게 말씀하시는 곳이 그 말씀이 역사하는 것이 임하는 것이 예배당이고 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 말씀하신다는 거예요. 그러니 교회를 꾸미던 뭐 크게 하든 웅장하게 하든 그게 중요한 게 아니에요. 내가 하나님의 말씀을 들을 수 있느냐, 하나님의 생명의 말씀이 나오느냐, 그 영원한 생명의 말씀이 흐르느냐, 그게 중요한 거예요. 그러니 그냥 교회를 포장하고 뭐 그게 중요한 게 아니라는 것이죠. 그 언약궤 뜻이 뭐냐, 그 상자 안에 있는 것이 무엇이냐, 무엇이 들었느냐, 하나님이 역사하신 것을 너희들이 꼭 기억하라는 거예요. 순종이죠. 하나님을 경외하고 말씀대로 순종하는 것이 우선인 거예요. 형식적으로 뭐 모셔드리고 성전을 짓고 뭐 그냥 제사를 드리는 것이 아니라, 아멘? 하나님은 순종을 보시는 거예요. 여러분의 직분이 무엇이든 무슨 신앙생활을 어떻게 했든 그게 중요한 게 아니라 그 믿음을, 순종을 본다는 거예요. 그저 아직도 내 눈에는 환경을 보고 겉은 어떤 모습을 보고 건물을 보고 프로그램을 보고 이미 끝난 거예요. 그 사람은 그 언약궤가 뭔지도 그저 다윗처럼 그냥 집을 짓기 위해서 나 그냥 세상에서 나 직분이 뭐고 교회 다니고 어쩌고 저쩌고 나는 큰 교회 다니고 어쩌고 저쩌고 그냥 허리가 아무런 그 의미가 없는 거예요. 하나님과 대화한 적도 말씀을 들은 적도 사모한 적도 그 천국 영원한 본향을 내가 기다리지도 않는다는 거예요. 믿지도 않는다는 거예요. 영원한 나라 본향을 우리에게 주시기로 약속하신 하나님의 그 영원한 생명을 허락하신 그 생명의 말씀이신 예수님을 우리가 만나기 위해서 예배당에 오는 거예요. 그 말씀이 내 10년 가운데 오지 않으면 껍데기예요. 여러분이 아무리 큰 교회 갔다 와보세요. 여러분 믿음이 커집니까? 뭐 작은 교회 간다고 해서 믿음이 작아집니까? 여러분이 어디를 가든 상관이 없어요. 그거와는 관계가 없다는 거예요. 하나님이 함께 하시느냐, 하나님의 말씀이 임하시느냐, 그게 중요한 거예요. 지금은 오늘 다윗을 통해서 말씀을 주시지만 제가 그 목욕탕 그 비유를 예를 들었듯이요. 어린아이는 그저 시원하다 하니까 정말로 그걸 믿고 들어간 거예요.
하나님의 그 마음을 알지 못해요. 다윗도 그냥 아유 나처럼 이렇게 나는 백향목 궁에 좋은 궁전에 있는데 아유 하나님 언약궤는 휘장 아래 있네. 아유 그 내가 이렇게 어떻게 좀 건축 좀 해야겠다. 모셔야겠다. 그럴 때 하나님께서 분명히 말씀하셨어요. 네가 목자였을 때 양을 칠 때 내가 너를 데려다가 기름을 부었고 내 백성을 다스리는 주권자로 세웠느니라. 하나님이 거할 곳이 없는 게 아니에요. 마태복음 17장 4, 5절에 보면요. 베드로가 똑같은 말을 한 적이 있어요. 그때는 예수님을 이제 변화산에 이제 산에 올랐을 때 변화된 모습을 나타내셨을 때 베드로, 야고보, 요한이요. 깜짝 놀란 거예요. 갑자기 환상으로 엘리야와 모세가 나타난 거예요. 예수님과 함께 있죠. 그때 베드로가 납작 엎드려서 뭐라고 하냐면요. 주여 내가 모세를 하나는 예수님을 하나는 모세를 하나는 엘리야를 위해서 내가 초가상간 집을 짓겠습니다 합니다. 지가 무슨 말 하는지도 몰라요. 엘리야, 모세, 예수 그리스도를 위해서 자기가 집을 짓겠대요. 세 개의 집을. 이해가 되시나요? 얼마나 그 마음은 알겠지만 얼마나 횡설수설하는 거예요. 무슨 말인지 이해되시나요? 눈으로 보는 것만 보고 야 내가 해야지, 내가 집 지어야지, 아 내가 모셔야지, 아유 내가 천만에요. 하나님은 하늘이 보좌예요. 발등상이 이 땅이고요. 아멘. 이 모든 곳에 거하는 하나님, 그 천국에 계신 하나님께서 거할 곳이 없으시겠냐고요. 우리 사람이 손으로 지은 곳에 거하시겠냐는 거예요. 그러면서 하나님께서 어떻게 해요? 호련히 그 안개 가운데서 말씀이 임합니다. 이는 내 사랑하는 아들이다. 내가 기뻐하는 자니니 너희는 그의 말을 들으라. 들으라. 집 짓는 게 문제가 아니라 턱도 없지만은 예수 그리스도는 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라요. 들으라. 왜 자꾸 엉뚱한 생각하냐는 거예요. 말씀을 듣지도 않고 순종도 않고 예배도 안 드리는데 건축 짓겠다는 거예요. 말도 안 되는 소리죠. 받지도 않으신다는 거예요. 황당한 소리 많은 것이죠. 여러분 뭐예요? 순종이에요. 듣지 않으면요. 내가 아무리 어떤 곳에 휘황찬란한 곳에 있다 할지라도요. 하나님과는 상관없는 사람들인 거예요. 하나님 나라와 천국과는 상관없는 사람들이에요. 저들은 전부 다 이 땅에 있는 집을 바라보는 사람들이에요. 이 땅에 좋은 집, 등 따시고 배부르고 내 생활에 유익한 그 집만 바라보는 사람들이라는 거예요. 하늘의 영원한 집은 믿지도 않아요. 바라보지도 않아요. 꿈도 안 꿔요. 주님을 내가 바라보지 않는다는 거예요. 그러니 오늘 말씀을 통해서 하나님께서는요. 우리의 마음이 정말로 내가 하나님을 경외하고 하나님을 그 나라를 믿는다면 소망한다면 행함 있는 믿음으로 바꿔야 된다는 거예요. 누가복음 6장에서도 예수님께서 말씀하셨어요. 행하지 않는 믿음에 대해서 분명히 말씀하셨어요. 집을 짓되 뭐라고 하셨습니까? 땅을 깊이 파고 주춧돌을 세워서 집을 지어야 탕류가 났을 때 환란이 올 때 집이 무너지지 않는다는 거예요. 아멘. 내 안에 그 믿음 안에 그 믿음을 정말로 행함으로 그 믿음을 굳건해야지 그러지 않고 형식적으로 모래 위에 그냥 쌓은 믿음처럼 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 거예요. 야고보서 2장의 말씀에 기록된 것처럼 여러분 행함이라는 게 너무나 중요합니다. 말로만이 아니에요. 다윗이 그냥 언약궤만 그냥 포장하려고 성전으로 모시려고 그게 아니라 제발 말을 들어라. 뭐라고요? 말 들으라는 거예요. 말씀을 들으라는 거예요. 너희 눈으로 보고 들으라고 내가 언약궤를 통해서 장막에서 만나주시고 너에게 보여주시고 너에게 말씀을 주시고 하신 것이지 그 언약궤를 뭐 모시라고 하는 게 아니에요. 왜 모십니까? 그걸 그냥 모시라고 그러는 게 아니에요. 예전에 이 자동차를 아주 끔찍히 아끼는 사람들 보면요. 차는 사람을 모셔야 돼요. 사람이 차를 모시면 안 돼요. 무슨 말인지 되시나요? 차를 그냥 삐까뻔쩍하게 아주 차를 그냥 애지중지 그냥 모셔드려요. 타이어에 흙도 안 묻게. 그리고 자기는 택시 타거나 걸어 다니거나 다른 차를 타고 작은 차를 타고 다녀요. 왜? 모셔둔다는 거예요, 차를. 여러분, 제가 이 말을 왜 하냐면요. 많은 사람들이 그런 거예요. 차를 아주 그냥 모셔요. 차는 타는 수단이에요. 사람을 태우고 다니는 이동 수단이라는 것이죠. 아멘? 아무리 좋은 차라도 똑같은 목적지에 이동시켜주는 것 뿐이에요. 그러니 보세요.
내가 차를 아무리 닦고 아무리 삐딱번쩍하고 아무리 깨끗하고 모셔두고 의미가 있습니까? 없습니까? 없어요. 나를 편하게 태우고 다녀야죠. 아멘? 언약궤는 그냥 모셔만 두고 내가 말씀만 모셔만 두고 성경책만 끼워두고 그냥 보여기만 하는 아무 소용없다는 거예요. 차도 타고 다녀야 되듯이. 그 말씀이 내 안에 들어와서 내가 행함으로 움직여야 되는 거예요. 말씀을 아무리 들어도 모셔만 듣고 그냥 형식적으로만 하고 있으면 안 된다는 것이죠. 움직여야 되는 거예요. 말씀대로 움직여야 되는 거예요. 말씀대로 우리가 순종해야 되는 거예요. 할렐루야. 그러니 듣고도 행하지 않는 자는 절대로 설 수가 없다. 그 나라에 들어갈 수가 없다는 것입니다. 그 말씀대로 여러분이 어떻게 해요? 순종하고 지켜야 되는 거예요. 그렇지 않으면은 저기 주차 창고에다가 차만 모셔놓고 그냥 두고 있는 거예요. 나 차 있다. 차의 그 원리가, 이 수단이 뭔지를 모르는 거예요. 이해되시나요? 예. 그래서 갑자기 그 생각이 든 거예요. 그래서 그 하나님께서는 그 약속대로 다윗의 언약을 말씀하셨죠. 내가 이렇게 할 것이다 했을 때 다윗은 너무 감사해서 그냥 감사의 기도를 하나님께 드렸어요. 간구할 마음이, 기도할 마음이 들었다고 돼 있어요. 여러분도 꿈과 환상과 하나님 말씀으로 보여주시면은 기도하시겠죠. 보여주시잖아요. 그냥 우리가 막연히 구하는 게 아니라 하나님께 보여주신다니까요. 그 보여주신 걸 통해서 우리가 기도를 하잖아요. 더 중요한 것은 뭐냐면요. 제가 볼 때는 다윗은 착각했어요. 자기 아들 솔로몬을 통해서 성전을 건축하고 뭐 이렇고 저렇고 경고에 세워준다니까 영원한 존귀하게 내 이름을 또 다윗에게 내 이름을 그 세상에서 존귀한 이름과 같이 내 이름을 그렇게 만들어주리라고 말씀하셨잖아요. 다윗 왕으로 세워주셨잖아요. 근데 중요한 것은 그냥 보세요 여러분. 솔로몬도 망한 거예요. 맞죠? 그 성도 망하는 거예요. 하나님 말씀하신 메시지는 뭐냐? 바로 예수 그리스도예요. 그러니까 잘못 착각하면 안 돼요. 목욕탕에서 아이고 시원하다 하는 그 말이요. 할아버지 말이 보통 말이 아닌 거예요. 그 인생의 모든 자기의 수고와 모든 그 환난과 고통과 어떤 역경 속에서 정말 그 물 안에 딱 들어갔을 때 뼈가 너긋너긋해서 아이고 시원하다 그냥. 이해 되시나요? 하나님은요 우리에게 분명히 말씀하셨어요. 우리를 사랑하셔서 이 땅에 예수 그리스도를 보내주셨고 예수님을 통해서 영원한 집을 우리가 지어주는 게 아니라 사람의 손으로 짓는 것이 아니라 하나님을 모셔드리는 것이 아니라 하나님이 우리를 위해서 집을 예비해 놓고 계시다는 거예요. 왜 그걸 안 바라보냐는 거예요. 하나님은 지금 천국에서 우리가 갈 본향에서 예수님께서 우리가 거할 처소를 준비하러 분명히 가셨다고 제자들에게 말씀하셨어요. 아멘. 여러분의 집이 지금 어디 있습니까? 이 땅에 있어요? 천국에 영원한 생명으로 영원한 나라, 영원한 집을 예수님을 통해서 세워주셨어요. 그러니 우리는 그 예수님을 통해서 바라보면서 어떻게 해요? 나아가야죠. 그 말씀을 듣고 따라가야죠. 할렐루야. 그 말씀을 듣지 않고 따라가지 않고 순종하지 않으면 그 영원한 집에 들어갈 수가 없다는 거예요. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 거예요. 행하지 않은 믿음은 아무 의미가 없다는 거예요. 여러분이 아무리 신앙생활을 해도요. 다윗 왕과 솔로몬 왕을 통해서 우리가 알 수 있듯이요. 우리가 하나님을 모셔드리고 하나님을 아니라는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하셔서 불러주시고 택하주시고 세워주셨다는 거예요. 그 영원한 날의 제사장으로 예수님을 통해서 예수님을 믿음으로 말미암아 우리를 의롭게 해주시고 구원해 주셔서 영원한 나라에 들어갈 수 있도록 이미 약속해 주셨어요. 그러니 다윗도요. 자기 아들을 통해서 역사하신다는 하나님의 그 말씀에 복을 주신다는 말씀에 그 복이 영원할 것을 내가 간구하면서 하나님께 기도할 마음을 가졌다고 그랬어요. 그런데 우리는 영원한 나라 예수님을 통해서 하나님의 아들을 통해서 하나님께서요. 나는 너의 아버지가 될 것이고 너는 나의 아들이 될 것이라고 말씀하셨어요. 아멘. 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통해서 영원한 우리를 자녀로 삼아주시는 거예요. 그것을 우리가 볼 수 있어야 된다는 것입니다. 그래서 오늘 말씀이요. 12절에요. 솔로몬을 얘기하는 것이죠. 아들. 그는 나를 위하여 집을 건축할 것이요. 나는 그의 왕위를 영원히 견고하게 하리라.
13절에 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 되리니 나의 인자를 그에게서 빼앗지 아니하기를 내가 네 전에 있던 자에게 빼앗음과 같이 하지 아니할 것이다. 무슨 말입니까? 다윗은 사울 왕을 패하시고 하나님께서 어떻게 해요? 그 인자하심을 빼앗아서 다윗에게 기름 부었어요. 사무엘 통해서. 그러나 내 아들 솔로몬은 그렇게 하지 않겠다는 거예요. 내 인자를 베푼 그 아들에게 너가 사울에게 했던 것처럼 하지 않겠다고 말씀하시는 거예요. 다윗은 알아들을까요? 못 알아들을까요? 알아듣죠. 자기가 어떻게 왕이 됐는지 알아요. 내가 그 사울 왕이 나를 죽이려고 함에도 나는 하나님이 세운 자기 때문에 도망다니면서도 사울을 죽일 수 있는 기회가 있음에도 불구하고 죽이지 않았어요. 하나님의 기름 부은 종을 내가 해하지 않겠다. 하나님이 정리해 주시겠지. 그러니 그 다윗은 어떻게 내가 왕이 된지를 너무나 잘 알고 있죠. 그러면서 하나님께서 그 마음을 아시니까 어떻게 해요? 네 전에 했던 것 같이 내 인자를 네 아들에게서 빼앗지 아니하고 견고히 하리라고 분명히 말씀하시는 거예요. 내가 영원히 그를 내 집과 내 나라에 세우리니 그의 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라라고 나단 선지자에게 이 모든 말씀과 계시를 다윗에게 전하라라고 말씀하신 거예요. 지금까지는요, 여러분, 하나님께서 그 밤에 그 말 한마디, 내가 백향목 궁에 거하는 그 다윗의 마음이요, 언약궤를 바라봤을 때 그 성전을 짓겠다는 마음이 들었을 때 하나님께서 나단 선지자에게 지금 말씀하신 거예요. 아멘? 그러니 여러분 보세요. 하나님은 우리 마음과 생각을 꿰뚫고 계시다는 거예요. 모르시지 않는다는 거예요. 나단 선지자조차도 잘못 판단해서 하나님이 함께 하시니까 당신의 마음대로 하십시오, 행하십시오 했지만 그 즉시 하나님께서 나단에게 경고하신 것이죠. 내 종 다윗에게 즉시 가서 말해라 하면서 성전 건축을 하지 말아라. 그러면서 그 이유에 대해서 하나하나 설명하신 거예요. 아멘. 여러분, 우리는 오늘 말씀을 통해서요, 제가 이 말씀을 택한 그 배경을 설명드렸잖아요. 그 목욕탕 그 이야기를 통해서 세상에 믿을 인간 하나 없다는 그 아이의 말을 통해서 우리가 스스로 잘못해놓고 잘못 판단해놓고 내 마음대로 해놓고 안 되면 하나님 원망하는 거예요. 아유, 왜 이렇게 했어요? 세상에 믿을 사람 없다는 식으로 내가 하나님을 믿고 하나님 말씀을 순종하는 삶을 사는데 착각한다는 것이죠. 하나님 마음을 우리는 알 수가 없어요. 그래서 오늘 제목이 뭐였어요? 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠습니까? 고린도전서 2장 8절에요. 16절에 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리는 그리스도의 마음을 가졌느니라 라고 말씀에 기록되어 있어요. 할렐루야. 우리가 지금도 하나님의 마음을, 하나님의 음성을 어떻게 듣겠습니까? 성령님께서 가르쳐 주시고 말씀을 보게 하시고 깨닫게 해주셔야지만이 전할 수 있는 거예요. 제가 목욕탕 비유를 든 것처럼요, 하나님께서는 저에게 그렇게 임하셨어요. 말씀해 주셨어요. 그 우스갯소리지만은 그 아이를 통해서 그 말한 내용을 통해서 그렇구나. 우리는 여지껏 내가 하나님을 섬기고 내가 하나님을 모시고 내가 하나님 뜻을 알아서 내가 잘 알아서 이렇게 했는데 뭔가가 잘못되면 내가 하나님을 원망하고 불평하고 했던 모든 것들이 이 어린아이 같겠구나. 하나님의 그 크신 뜻을 우리가 알지 못하여 죄를 질 수 있겠구나. 이해되시나요? 그러니 여러분, 오늘 이 역대상 17장 말씀을 통해서요, 다윗의 마음은 물론 알지만 우리도 하나님을 믿고 따라간다고 하지만 그 행하지 않는 믿음은 반드시 변화시키셔야 되는 거예요. 행함으로 그 믿음을 나타내셔야 되는 거예요. 하나님의 그 말씀을 순종해야 되는 거예요. 하나님 말씀을 믿지 않고 순종하지 않고 행하지 않으면 아무 소용이 없습니다. 마지막 심판 때, 환난 때 전부 다 휩쓸어 가는 거예요. 휩쓸려 가는 거예요. 불에 타는 거예요. 그때 가서 후회해봐야, 그때 가서 땅을 깊이 파고 주춧돌을 세워서 아무리 굳건하게 해봐야 소용이 없다는 거. 이미 때는 지나간다는 것입니다. 여러분, 오늘 그 영원한 집, 사람의 손으로 짓지 아니한 영원한 집을 우리는
하나님께서 우리를 위해서 예비해 놓으신 것을 믿음의 눈으로 보시고 그 집을 향해서 우리가 따라가야 되는 거예요. 보실 수 있어야 되는 거예요. 아멘. 여러분 천국이 보이십니까? 여러분 거할 영원한 집이 보이십니까? 보이셔야 되는 거예요. 오늘 말씀을 통해서 내 마음이 지금 헛된 생각과 헛된 자랑과 헛된 것을 쫓고 있지 않는지 정말 하나님의 그 마음을 알아서 성령님께서 말씀을 통해서 가르쳐 주셔서 이 땅에 사는 동안에 내 인생길이 얼마나 되겠습니까? 이 땅에 사는 동안이 중요한 게 아니라 내가 그 영원한 나라에 들어갈 수 있도록 하나님 그 말씀을 붙들게 해주시고 그 말씀을 깨닫게 해주시고 그 말씀을 듣기만 하고 모셔도만 드리는 것이 아니라 행하는 믿음으로 바꿔주시옵소서. 말씀 한 절을 듣더라도 그 말씀이 내 안에 들어와서 아버지 말씀에 순종하고 행할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 그 말씀이 적용될 수 있도록 제발 내 육신을 쳐서 복종시킬 수 있도록 사도 바울처럼 나는 날마다 죽노란 것처럼 내 육신을 쳐서 복종시키게 하여 주시옵소서. 주님의 마음을 알 수 있도록 가르쳐 주시옵소서. 정말 우리는 하나님께 이렇게 간구할 수밖에 없어요. 이미 하나님은 우리에게 보여주셨어요. 영원한 집 천국을 보여주셨어요. 약속하셨어요. 그러니 그 다윗이 솔로몬을 통해서 역사하실 그 축복하실 하나님 말씀을 믿음으로 하나님께 감사의 기도를 드린 것처럼 여러분 우리를 위해서 하나님께서 그 천국을 예비해 놓은 곳을 감사로 그 나라를 보면서 믿음으로 나아가시길 바랍니다. 그 마음이 생기질 않는다면 우리의 신앙은 소용이 없어요. 10년, 20년, 100년을 다녀도 소용없어요. 그 모시는 것, 내가 하는 것, 내 뜻대로, 내 마음대로, 내 생각대로 되겠지. 천만의 말씀이에요. 그것을 빨리 깨야 되는 거예요. 내가 아직도 내려놓지 못했다. 내려놓을 때는 마지막 때예요. 죽을 때. 죽기 하루 전이나 얼마 안 됐을 때 그때 후회가 됩니다. 아이고 신앙생활 똑바로 할 걸. 믿음 생활 똑바로 할 걸. 정말 주님이 칭찬받는 삶을 살 걸. 내가 왜 이렇게 살다가 이렇게 가는가. 그때 가서 후회하는 거예요. 이를 갈고 박박 갈면서. 늦었어요. 때는 이미 지나갔어요. 여러분이 예배를 드리고 하나님 말씀을 귀를 기울이고 그 순종할 수 있을 그 때가 있다는 거예요. 아멘? 그 때가 지나가면은 여러분이 아무리 하고 싶어도요. 할 수가 없어요. 할 수가 없어요. 하나님께서는 다윗에게 네가 죽은 이후에 대한 이야기를 미리 장래에 대한 이야기를 하신 것처럼요. 다윗은 정말 하나님은 대단하신 하나님이시구나. 내가 뭐라고? 오늘 다윗의 고백 중에요. 내가 누구이기에 몇 절이에요? 내가 누구이기에 내 집이 뭐길래 나를 여기까지 이끌으셨습니까? 있죠? 내가 누구이기에 내 집이 뭐길래 나를 하나님 여기까지 인도하셨습니까? 그 복을 주셨습니까? 내 이름을 존귀하게 만드셨습니까? 내가 무엇이길래 거기다가 내 자손까지도 하나님께서 복을 주신다고 하시니 정말 할렐루야. 하나님 아버지, 하나님은 한 분이십니다. 하나님은 살아 역사하시는 하나님이십니다. 전능하신 하나님이십니다. 할렐루야. 내가 그런 하나님을 예배하고 찬양하고 경배합니다. 여러분 그 말씀이요, 오늘 다윗의 마음이요, 그리고 하나님의 이 행하신 그 모든 계시가요, 모든 말씀이 내 안에 들어오셔야 돼요. 이게 그저 이야기가 아니에요. 오늘 분명히 주신 말씀이에요. 하나님께서 제가 그 목욕탕 그 예화를, 그 이야기를 통해서 깨닫게 하신 것처럼 그 당시에는 모든 사람들이요, 한때 그 말이 유행할 때는 믿음에 대해서 믿을 사람 없다는 거예요. 믿을 사람 없다는 그 예화를, 그 목욕탕 비유를 들었어요. 모든 사람 전부 다 그 아이의 말을 수긍했어요. 그 말에 인정을 했어요. 그 아이의 말에 집중했어요. 그러나 저는 그 아이가 잘못 알고 있는 거에 대해서 하나님께서 보게 하시는 거예요. 깨닫게 하시는 거예요. 지가 잘못 알아놓고 잘못 들어놓고 깨닫지도 못하고 뛰어들어서 뜨겁다고 해놓고서 오히려 할아버지한테 믿을 인간 없다고 원망하고 있으니 그 모습이 얼마나 어이가 없겠어요. 맞습니까? 맞잖아요. 할아버지가 들어오라는 것도 아니고, 지가 아이고 시원하다 그 말만 듣고 시원하다고 지가 믿고 지가 뛰어들어가서 뒤어놓고 원망하는 그 모습을 보니 우리 믿음 생활하는 그 신앙이요, 그 모습이 비춰지는 거예요. 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. 정말 그 아이 같이 신앙생활 하지 않도록 도와주세요. 아버지, 하나님 그 뜻을 내가 알지 못하는데, 우리가 볼 때는 환난이고 어려움이고 고난이고 힘든 것 같지만은 하나님의 그 뜻이 있단 말이죠. 계시다는 거예요.
아멘? 근데 그 당시에 우리가 못 보니까 그 액면만, 그 상황만 보니까 그냥 원망하는 거예요. 하나님, 내가 예배를 드리고 믿음은 가졌는데 왜 나에게 이런 고통이 옵니까? 왜 이렇게 뜨겁습니까? 아픕니까? 모르는 거예요. 그런데 우리는 하나님의 마음을 알 수 있는 방법은요. 고린도전서 2장 16절 말씀에 기록된 것처럼 그리스도의 마음을 가졌다고 되어 있어요. 우리. 그 마음이 뭐예요? 성령 하나님께서 주시는 말씀이에요. 오늘 마음도요. 제가 그 별거 아닌데요. 그 하나 듣고서 그때는 웃었지만은 하나님께서 그 모습을 다르게 그 마음을 하나님의 마음을 다르게 또 저에게 보여주시는 거예요. 그래서 오늘 역대상 17장 말씀을 다윗에게 행하신 그 말씀을 저에게 투영해서 보게 하시는 거예요. 그것을 지금 제가 여러분에게 성도님들에게 전하는 거예요. 그 마음을 우리가 알아야 되는구나. 우리는 하나님의 마음을 알 수는 없지만 그래도 말씀에 기록된 걸 믿음으로 우리의 집은 이 땅이 아니라 하늘에 있음을 믿으시길 바랍니다. 하나님의 마음은 우리 모두가 구원받아서 천국에서 다시 하나님을 만나는 거예요. 근데 우리는 하나님을 만나지 않으려고 이 세상에서만 오래 살려고 이 세상이만 모든 것이 다 다인 줄 알고 정욕의 탐심에 정욕의 이생의 자랑에 휩쓸려서 아주 거기에 꼭 묶여가지고 거기에 올가매에 잡혀가지고 하늘나라를 쳐다보지도 않고 그냥 그러고 한다는 거예요. 어디로 가는지도 모르고. 그 마음을 오늘 하나님께서 주신 줄 믿습니다. 오늘 말씀을 통해서 정말 우리는 하나님의 마음을 알아갈 수 있도록 늘 말씀을 듣고 묵상하고 기도하면서 성령의 인도를 받으셔야 돼요. 저나 여러분은요, 다른 거 없습니다. 하나님이 함께 하셔야 돼요. 이 땅, 장막이든 성막이든 어느 곳에든 하나님은 우리와 함께 하셨다고 그랬어요. 우리를 위해서 보여주시고, 그러지 않아도 되는데, 알려주시고, 친절하게 보여주시고, 또 하나님께 능력을 행하시고, 계속 인내하시고, 오래 참으시고, 끝까지 기다리시는 하나님이시라는 거예요. 우리가 잘못해놓고 우리가 그냥 그렇게 해놓고 원망하고 불평하는 거예요. 교회 탓, 목자 탓, 누구 성도 탓, 교회 탓, 하여튼 뭔가 잣대를 뭔가를 이렇게 잡는다는 거예요. 빨리 거기서 우리는 벗어나야 될 줄 믿습니다. 오늘 제목이 뭐라고요? 누가 하나님의 마음을 알아서 가르치겠는가? 우리는 그리스도 예수께서 말씀을 통해서 오늘 말씀으로 가르쳐 주시는 믿습니다. 하나님의 마음을 오늘 보셔서요. 그 영원한 나라 경고에 세울 나라는 바로 천국이에요. 그리고 예수 그리스도를 통해서만이 반드시 올 수 있음을 우리에게 가르쳐 주십니다. 그러니 절대로 예수 그리스도를 놓치지 마시고 굳건하게 반석에 세워서 예수 그리스도 안에서 그 말씀을 순종하시고 경청하셔서 그 복음을 증거하시며 주님 오실 그날을 기다리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.